सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। 7 वालियां खबरां लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हाँ ते 7 वालियां खबरां च नजर पावांगे अज दी हर वड्डी खबर ते गैंगस्टरां नूं किस तरीके नाल बाहरों NIA लैके आई है, किस तरीके नाल नजायज कब्जाधारियां नूं अज चेतावनी दी गई है मुख्यमंत्री वालों और होर की अज अहम रहा है पूरा दिन पर खास एक कंप्लीट पैकेज 7 वालियां खबरां दे विच। सब तो पहला हेडलाइंस। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक वीजा गुरु गौरव तलवार, पे ऑल फी आफ्टर वीजा। सरकारी जमीनां ते नजायज कब्जे करने वाले रसूखदारां नूं सीएम दी सीधी चेतावनी कि 31 मई तक छड्ड दिओ कब्जे, नहीं तां सख्त कार्रवाई लई रहना तैयार। नजायज कब्जे ना छड्डण वालियां तो वसूलिया जाएगा हुण तक दा 20 गुना ठेका। मंत्री धालीवाल बोले अपने आप कब्जे छड्डण वालियां ते नहीं होएगी कोई कार्रवाई, नहीं तां ढाए नहीं जाणगे मकान पर वसूली जाएगी जमीन की पूरी कीमत। सुखबीर बादल दे होटल सुख विलास नूं लैके पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल दा वड्डा बयान, क्या अगे देखते जाओ की करते हां, कमरे तोड़ांगे नहीं किराए ते देवांगे। सुल्तानपुर लोधी दे गुरुद्वारे हट साहिब दे विच हंगामा, मुंह तो कपड़ा हटाउण लई कहण ते भड़किया शख्स, ग्रंथी सिंह नाल कीती कुੱਟਮਾਰ, पुलिस ने मुलजम नूं लिया हिरासत च। फिलीपींस तो अतवादी अर्श डाला दे 2 साथी गिरफ्तार, अमृतपाल सिंह एमी ते अमृतक नूं मनीला तो लैके आई NIA। खालिस्तान टाइगर फोर्स नाल जुड़े लिंक सरहद पारों हथियारां दी करदे सी तस्करी। इंडोनेशिया च 2 पंजाबी नौजवानों ने रॉबी फिरदौस नां दे शख्स दा कीता कतल, ताश खेडण दौरान हुई सी बहस, परिवार ने सरकार तो मदद दी लाई गुहार। बठिंडा च वख-वख लोकां नूं मिलियां धमकी भरियां 6 चिट्ठियां। 7 जून नूं बठिंडा च 10 जगह ते ब्लास्ट करने दी दित्ती धमकी, पुलिस ने वधाई सुरक्षा। खन्ना चवारा कुत्तियां नूं किसी अणपछाते ने खुआए जहरीले लड्डू, तड़फ तड़फ के निकली जान, 5 कुत्तियां दियां मिलियां लाशां, करीब 25 कुत्तियां दी मौत दा खदशा। राजपुरा च नहर तो छाल मार के एक औरत वालों खुदकुशी की कोशिश, गोताखोरां ने बचाई जान, रेस्क्यू दियां लाइव तस्वीरां आईयां सामने। लुधियाना दे ग्यासपुरा च कैमिकल गोदाम च पुलिस की रेड, हजारां लीटर कैमिकल कीता बरामद, लाइसेंस की पूरी हो चुकी सी म्याद। जापान च G7 सम्मेलन ते पहुंचे PM मोदी, हिरोशिमा च प्रवासी भारतीयों ने किया जोरदार स्वागत, मोदी दे लगे नारे। बॉलीवुड अदाकार आयुष्मान खुराना दे पिता P खुराना दा देहांत, मनी माजरा च किया गया अंतिम संस्कार। एक वड्डी खबर का रुख करते हाँ। शुरुआत एक वड्डी खबर के नाल 2000 दे नोट बंद होणगे। वड्डी खबर, RBI 2000 दे नोट वापस लेगा। 30 सितंबर तक ये नोट चलते रहणगे, पर 30 सितंबर तो बाद 2000 का नोट नहीं चलेगा। 2000 दे नोट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उदों तक ये नोट बैंकों दे विच जमा करवाए जा सकते हैं। RBI ये नोट 30 सितंबर तक वापस लेगा, यानी अगले कुछ महीने ये नोट RBI वापस लेगा, पर 30 सितंबर तो बाद 2000 का नोट नहीं चलेगा। 30 सितंबर तो बाद वड्डी खबर है इस वेले दी, 2000 के नोट भी बंद हो रहे ने और 30 सितंबर तो बाद कोई नोट नहीं चलेगा, इनवैलिड हो जाएंगे, अवैध हो जाएंगे जिहड़े 2000 के नोट होणगे। 30 सितंबर तक का समा सरकार ने दिता है। RBI 2000 के नोट 30 सितंबर तक वापस लेगा, यानी बैंकों के विच वापस दिते जा सकणगे और उस तो बाद ये नोट मार्केट दे विच नहीं चलणगे। सो ये काफ़ी देर पहलां दी इसकी चर्चा चल रही सी, इसकी चर्चा सुनी जा रही सी, पर हुण ये जानकारी आ गई है कि 30 सितंबर तो बाद 2000 के नोट नहीं चलणगे। इन्हां
ਸਾਰੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਨੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਵਿਨੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੋਟ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਹੈ, 2000 ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ RBI ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ RBI ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਨੋਟ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ 20000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2-2000 ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨੋਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ 2-2000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ 20000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਤਾਂ 20000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। 20000 ਰੁਪਏ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ 2000 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਯੂਜ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ATM ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ RBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੋਟਬੰਦੀ 2.0 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਸਿਰਫ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਵਿਜੇ। ਅੱਛਾ ਵਿਨੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ ਵੀ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 2000 ਦੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2-2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਮਾਉਂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਿਦ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਮਾਉਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੈਟਸ ਉਨੇ ਕੁ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 2-2000 ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ? RBI ਵੱਲੋਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਐਸੈਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਕਮ ਇੰਨੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਤੇ ਜੇ ਓਵਰ ਕਰੰਸੀ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਨੇਸ਼ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਕ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਨੋਟ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਨੋਟ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਵੇਂ ਉਹ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3,62,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੀ 2000 ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 3,62,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਆંકੜੇ ਨੇ ਜਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 3.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਵੀ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਵੀ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੱਕ ਦੇ ਹੀ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੱਕ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਆਰਬੀਆਈ ਵਾਪਸ ਲਏਗਾ। 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹਲੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ 23 ਮਈ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। 23 ਮਈ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨੋਟ ਬਦਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। 23 ਮਈ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨੋਟ ਬਦਲਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2000 ਦਾ ਨੋਟ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਨੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਾਉਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਬਦਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। 20,000 ਤੱਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ 20 ਗੁਣਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਵਸੂਲੇਗੀ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੋਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ 20 ਗੁਣਾ ਠੇਕਾ ਵਸੂਲੇਗੀ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਮਕਾਨ ਢਾਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 20 ਗੁਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਠੇਕਾ ਮੰਨ ਲਓ
ਮਤਲਬ 20,000 ਦਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ, ਤੇ 20 ਗੁਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ 20 ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। 20 ਗੁਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਹੀ ਪੜਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 469 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 199 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੋਟਲ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਤੋੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਆ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਟਾਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ? ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਆ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਰੋਕਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਘਵਾੜ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਯਾਰ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਮਰੇ ਢਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰੇ ਢਵਾ ਦਿਓ ਮੋਤੀਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਢਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਢਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ? ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਘਰ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈ ਅਦਾਲਤ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਪਊਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ।